آمین. آئیں روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا. خداوند کا روح ہمارے درمیان ہے اور وہ یہاں پر جنبش کر رہا ہے. ہم خداوند کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ ہے روح القدس کے کام. The work of Holy Spirit in our life. پاک روح کا کام ہماری زندگی میں، پاک روح ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے. اور ہم ان باتوں کو سیکھیں گے. 3 باتیں کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے. وقت ہوا تو ہم 3 باتیں سیکھیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ان باتوں کو سیکھیں. تو پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام اور اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھی ہے. میں پھر سے اسے آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے پہلا کرنتھیوں، پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط ہے اور اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ہر شخص میں روح القدس کا ظہور کس لیے ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. میرے عزیزو، آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان 10 دن کی عبادات میں بھی میں نے یہ بات بتائی. پالوس رسول کلیسیا جو تھی وہ 2 باتوں سے ناواقف تھی اور پالوس رسول کی خواہش تھی کہ کلیسیا ان 2 باتوں کو جانے، سیکھے. پہلی بات کیا تھی کہ وہ ان مردوں کے بارے میں جو ہے علم نہیں رکھتے تھے. اگر آپ پہلا تسلنیکیوں کا خط اور اس کے 4 باب کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو. یعنی کلیسیا ان مردوں کے بارے میں جو مسیح میں موئے تھے، جو مسیح میں سو گئے تھے، ان کے بارے میں ناواقف تھی. یہ پہلی بات تھی جس سے کلیسیا ناواقف تھی. اور پالوس رسول نے کلیسیا کو تعلیم دی، کلیسیا کو بتایا کہ وہ مردے، ان مردوں کا کیا ہوگا جو قبروں کے اندر ہیں اور جو مسیح میں موئے ہیں، سو گئے ہیں اور وہ مسیح پر ایمان لائے، انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا کے کلام کو پڑھتے رہے اور وہ دعائیں کرتے رہے اور خدا کے حضور جھکتے رہے. ان کے بارے میں پالوس رسول بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو مردے غیر فانی حالت کے اندر جی اٹھیں گے. ہیلیلویا. اور ان مردوں کے بارے میں پالوس رسول نے کہا قبریں کھل جائیں گی اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے. تو یہ پہلی بات تھی جس سے کلیسیا ناواقف تھی. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات اگر ہم 12ویں باب کی پہلی آیت کو کوئی پڑھ دے. اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. دوسری جو بات تھی وہ کلیسیا روح القدس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا اور وہ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے. انہیں علم تھا لیکن ان کا علم بہت تھوڑا تھا. یہ اس علم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یہ روح القدس کے بارے. اور آج بھی اگر کلیسیاؤں کے اندر دیکھا جائے تو روح القدس پر تعلیم بہت کم دی جاتی ہے. شاید اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، ہم صرف روح القدس کو عید پینتیکوست کے دن ہی سیکھتے ہیں، لیکن چرچز کے اندر، عبادات کے اندر روح القدس کے بارے میں کلیسیا کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، کلیسیا کو تعلیم نہیں دی جاتی. اس وجہ سے کلیسیائیں جو ہے وہ روح القدس کے بارے میں بہت کم علم رکھتی ہیں. تو آج ہم روح القدس کے بارے میں دیکھیں گے کہ روح القدس کس طرح سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، روح القدس کس طرح سے ایمانداروں میں کام کرتا ہے اور روح القدس کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہم نے صرف روح القدس کو غیر زبانوں تک محدود کر رکھا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، نکلیں اس اسپرٹ سے
रूहुल कुद्स सिर्फ गैर जुबान नहीं है। शायद हम ये समझते हैं कि रूहुल कुद्स सिर्फ गैर जुबान है, लेकिन रूहुल कुद्स सिर्फ गैर जुबानें बोलना नहीं है। हाँ, ये इब्तदाई निशान हो सकता है कि ये इब्तदाई निशान हो, और ये इब्तदाई निशान है कि रूहुल कुद्स जब नाजिल होता है, रूहुल कुद्स जब जिंदगियों के अंदर आता है, रूहुल कुद्स जब जिंदगियों को भरता है, तो वो गैर जुबानें बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आप पर रूहुल कुद्स नाजिल हो तो आप हमेशा ही गैर जुबानें बोलें। गैर जुबानें एक नेमत है और गैर जुबानें एक निशान है, लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत से भर जाओगे, तुम मसा से भर जाओगे। और आज हम इन बातों को सीखेंगे। तो 3 बातें हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। पहली बात हम रूहुल कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे कि रूहुल कुद्स जब किसी शख्स में आता है, रूहुल कुद्स जब जिंदगियों पर नाजिल होता है, रूहुल कुद्स जब जिंदगियों को भरता है, जब हम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाते हैं, जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में नाजिल होता है, उस वक्त सबसे पहला काम क्या होता है? रूहुल कुद्स हमें बदल कर एक नया इंसान बना देता है। हालेलुया। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। रूहुल कुद्स चाहता है, ये रूहुल कुद्स की ख्वाहिश है कि रूहुल कुद्स हमें बदल कर एक नया इंसान बनाए, एक ऐसा इंसान बनाए। ये रूहुल कुद्स की ख्वाहिश है। पहला शमूएल 10वें बाब की 6 आयत को पढ़ें तो जब खुदा ने साउल को चुना, जब साउल चुना गया और खुदा ने साउल पर नजर की, तो खुदा ने अपने बंदा शमूएल को भेजा, और शमूएल जो है वो साउल के पास गया और उसने साउल को बताया कि जब खुदावंद का रूह तुझ पर नाजिल होगा तो क्या होगा। जी कोई पढ़ दे 10वीं आयत को। जी 10वें बाब की 6 आयत। अब शमूएल उसे बता रहा है, साउल को बता रहा है कि तब खुदावंद की रूह क्या नाजिल होगी? खुदावंद की रूह, रूहुल कुद्स तुझ पर क्या होगा? नाजिल होगा, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा। इससे पहले साउल ने कभी नबूवत नहीं की, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा तो तू उनके साथ क्या करने लगेगा? तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और बदल कर क्या हो जाएगा? और ही तरह का आदमी हो जाएगा, और ही तरह का इंसान हो जाएगा। जब रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, जब खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा, जब खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, जब खुदा का रूह तेरे अंदर आएगा, और जब खुदा का रूह तुझे छुएगा, तो वो तुझे बदल कर एक और ही तरह का इंसान बना देगा। और इसकी 9वीं आयत को पढ़े तो क्या हुआ कि जब साउल शमूएल से जुदा हुआ तो क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि जो ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का क्या दे दिया? उसे दिल दे दिया। साउल की शख्सियत बदल गई, साउल का किरदार बदल गया, साउल का दिल बदल गया, साउल की सोचें बदल गई, साउल के ख्यालात बदल गए, साउल पूरी तरह से तब्दील हो गया। और जब उसने अपनी पीठ फेरी, खुदा ने उसे एक नया दिल दे दिया। हालेलुया। तो रूहुल कुद्स सबसे पहला काम यह करता है कि जब रूहुल कुद्स जिंदगियों के अंदर आता है तो वो जिंदगियों को बदल देता है, वो जिंदगियों को तब्दील कर देता है, वो सोचों को बदल देता है, वो ख्यालों को बदल देता है, वो इरादों को बदल देता है। आए पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें कि रूहुल कुद्स क्या करता है। सॉरी भाई, शायद दूसरा, मैं आपको हवाला बताता हूं। जी 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़े।
मगर जब हम सब के बेनिकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से, यहां पर अगर आपकी अपनी बाइबल है, चर्च की बाइबल नहीं, अगर आपकी अपनी बाइबल है तो खुदावंद के लफ्ज को यहां पर सर्कल करें। मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों सर्कल करवा रहा हूं, ये एक तालीम भी है आपके लिए। लिखा है तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, अब रूह को भी यहां पर क्या करें, सर्कल करें। अच्छा अभी देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि रूहुल कुद्स को खुदावंद बाइबल मुकद्दस में कहां कहा गया है, तो ये वो हवाला है जहां पर रूहुल कुद्स को खुदावंद कहा गया है। लिखा है तो उस खुदावंद के वसीला से जो क्या है, जो रूह है, यानी रूहुल कुद्स वो खुदावंद है, रूहुल कुद्स खुदा है, रूहुल कुद्स इलाही जात है, और रूहुल कुद्स तस्लीस का तीसरा अकनूम है। यहां पर लिखा है तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। रूहुल कुद्स हमें क्या करता है, रूहुल कुद्स हमें दर्जा बदर्जा बदलता जाता है। और रूहुल कुद्स हमें कैसा बनाता है, यहां पर लिखा है हम उस जलाली सूरत पर, किस जलाली सूरत पर, जो यीशु मसीह की है। और अगर आप यीशु मसीह की जलाली सूरत देखना चाहते हैं तो मुकाशफा उसके पहले बाब के अंदर देखें, उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है, और उसका सर सफेद, और उसकी पोशाक, और उस पोशाक पर सीना बंद। तो खुदावंद का रूह हमें क्या करता है, उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलता जाता है। और यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मेटामोरोफोस। मेटामोरोफोस जो है, यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इस लफ्ज का मतलब है टू चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। रूहुल कुद्स क्या करता है, हमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देता है। इसकी मिसाल आपको मैं यूं दूंगा कि अगर हम पानी को फ्रिज के अंदर रखें तो पानी क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस फॉर्म में आ गया, अब वो ठोस फॉर्म में। तो रूहुल कुद्स हमें क्या करता है, चेंज करता है इनटू एन अदर फॉर्म। और यही लफ्ज जो है, जब यीशु मसीह पहाड़ पर था और याकूब यूहन्ना उसके साथ थे, तो उस वक्त पतरस उनके साथ था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु की सूरत बदल गई। यीशु की जो सूरत बदली, वहां पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो रूहुल कुद्स हमें कैसा बनाना चाहता है, रूहुल कुद्स हमें बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहता है जैसा यीशु मसीह हमें पहाड़ पर नजर आता है, यीशु मसीह जलाली सूरत में नजर आता है। रूहुल कुद्स हमें उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा हर रोज बदलता जाता है। और मेरे सो आपको बताना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स जो है वो हमारे ख्यालात बदलता है, रूहुल कुद्स हमारी सोचों को बदलता है, रूहुल कुद्स हमारे इरादों को बदलता है, रूहुल कुद्स हमारी गुनाह करने वाली सरिश्त को बदलता है। रूहुल कुद्स चाहता है कि हम मसीह की मानिंद होते चले जाए। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या है, रूहुल कुद्स हमें मसीह की मानिंद बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम मसीह के हम शक्ल बन जाएं, वो चाहता है कि हम मसीह की मानिंद हो जाएं। और रूहुल कुद्स क्या करता है, दर्जा बदर्जा उस जलाली सूरत में हमें बदलता जाता है। तो क्या होता है, जब रूहुल कुद्स जिंदगियों पर नासिल होता है, जब रूहुल कुद्स किसी शख्स पर नासिल होता है, जब रूहुल कुद्स किसी बहन पर नासिल होता है, किसी भाई पर नासिल होता है, तो लिखा है फिर झूठ बोलने वाला फिर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और चोरी करने वाला फिर चोरी नहीं करता, और नशाबाज फिर नशा नहीं करता, और रिश्वत लेने वाला फिर रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि उसकी जिंदगी को रूहुल कुद्स ने तब्दील कर दिया है। हालेलुया। अब मेरे सो अगर हम हिस्केल की किताब को पढ़े तो वहां पर मैं इन बातों को छोड़ूंगा। वहां पर लिखा है कि
خدا کہتا ہے، حزقیل اس کا 36واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم کو نیا دل دوں گا۔ خدا کیسا دل دے گا؟ نیا دل دے گا، اور اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال کر گوشتین دل عطا کروں گا۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ روح القدس خدا، اچھا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب ٹرینٹی کا یہ اصول ہے، اگر ایک اقنوم کام کر رہا ہے تو باقی دو اقانوم بھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ تو روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کو نیا بنا دیتا ہے۔ روح القدس ہمارے سنگین دل کو نکال کر ہمارے اندر گوشتین دل عنایت ہمیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں، معذرت کے ساتھ میں بہت ساری عبادات کے اندر دیکھتا ہوں، جب کہا جاتا ہے نا کہ جو لوگ روح القدس سے معمور ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، تو ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جانے نے میں حیران ہو جانا، جن کی زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، اور جو نشہ بازی کرتے ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ایسے لوگ بھی جب کہا جاتا ہے کہ روح القدس سے معمور شخص کھڑے ہو جائیں، تو انجنے لوگ بھی کھڑے ہو جاندے نے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ روح القدس کبھی ناپاک زندگی پر نازل نہیں ہوتا۔ روح القدس پاک ہے، وہ پاک روح ہے، وہ روح القدس ہے، وہ پاک زندگیوں پر، ان زندگیوں پر نازل ہوتا ہے جو مسیح کے خون کے ساتھ دھلے ہوئے ہیں۔ روح القدس ناپاک زندگیوں پر کبھی نازل نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں روح القدس سے معمور ہوں، اور اس کا پرانا دل ابھی تک بدلا نہیں ہے، اس کی پرانی انسانیت ابھی تک بدلی نہیں ہے، تو وہ شخص، ایسا شخص وہ جھوٹ بولتا ہے، اور روح القدس اس پر نازل نہیں ہوا، وہ روح القدس سے معمور نہیں ہوا، پھر وہ دے اندر کوئی اور ہی روح ہوئے گا۔ میرے سو یہ سنگین دل کیا ہے؟ سنگین دل ناپاکی سے بھرا ہوا دل ہے۔ سنگین دل کے اندر رشوت بھری ہوئی ہے۔ سنگین دل غرور اور گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے۔ سنگین دل ہر طرح کی گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ سنگین دل ہر طرح کے حسد سے بھرا ہوا ہے۔ سنگین دل کے اندر بغض ہے، نشہ بازی ہے، ناچ رنگ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا، اگر کوئی شخص اپنی بہن سے محبت نہیں کرتا، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، تو وہ اس کے اندر سنگین دل ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کا دل پہلے بدلا جائے، سنگین دل اس میں سے نکالا جائے، اور گوشتین دل اسے عنایت کیا جائے، تب جا کر وہ روح القدس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کی طرف ہم آئیں گے۔ میں نے بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا، دوسری بات پر ہم غور کریں گے۔ آئیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، جہاں پر روح القدس نازل ہوا، اور 2 باب کی 14ویں آیت سے پڑھ دیں۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا۔ جی بہن ابیا آپ پڑھیں۔ اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جانو اور کان لگاؤ، میری باتیں سنو۔ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ یہ صبح کے 9 بجے تھے جب روح القدس ان پر نازل ہوا تھا، اور پترس کہتا ہے ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، اور میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا،
اور وہ نبوت کریں گی۔ یہ روح القدس کا وہ واقعہ ہے جب روح القدس عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا۔ تو دوسری بات ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، جب روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے تو ہمیں روحانی بصیرت ملتی ہے، یعنی ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ روح القدس جب ہم پر نازل ہوتا ہے وہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے کیا کریں گے؟ خواب دیکھیں گے۔ روح القدس ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر ہمارے جوان ان روحانی آنکھوں سے، ان کھلی روحانی آنکھوں سے رویا دیکھتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ نبوت کرتے ہیں، اور خدا کا روح ان پر نازل ہوتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نکال لیں دانیل اس کا دوسرا باب، ہم یہاں پر سٹے کریں گے۔ تو نبوکت نظر بادشاہ اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں اس نے ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل کیا ہو گیا؟ گھبرا گیا۔ اب نبوکت نظر پر اس نے خواب دیکھے ہیں، اور اس نے بہت سارے خواب دیکھے، اور ان خوابوں سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نبوکت نظر کا دل کیا ہو گیا؟ گھبرا گیا، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، جب اس نے خواب دیکھا، بادشاہ نے ایسے خواب دیکھے، اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے حکم دیا کہ کیا کیا جائے؟ فال گروں، نجومیوں اور جادوگروں اور کستیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ اب بادشاہ نے بہت سارے خواب دیکھے، اور بادشاہ ان خوابوں سے پریشان ہو چکا تھا، اور وہ گھبرا رہا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خواب خدا کے روح نے اسے دکھائے تھے۔ وہ روح القدس سے مامور تو نہیں تھا، لیکن خدا اپنی مرضی بادشاہ پر ظاہر کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، اور ملک کے اندر، اس کی رعایا کے اندر جو فال گیر تھے، جو نجومی تھے، اور جو جادوگر تھے، اور کسدی، دانشور، ان کو بادشاہ نے پہلے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بادشاہ نے ایسے شخص چنے تھے جو دانشور ہوں، جو حکمت سے بھرے ہوں، اور جن کے اندر دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ حکمت اور دانش ہو۔ اور ان میں 4 شخص جو تھے وہ یہودی بھی تھے۔ کون کون سے تھے اگر کوئی بتائے؟ دانیل، سدرک، میشک اور عبدنجو۔ اچھا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کوئی ان کے پرانے نام بتائے گا؟ پڑھ کے نہیں بتانا بہن نرگس۔ جی بہن زکیہ بتائے۔ میسائل، حننیہ، عزریہ، ٹھیک ہے، یہ ان کے پرانے نام تھے، پھر ان کے نام جو ہے بادشاہ نے تبدیل کیے۔ تو یہ 4 یہودی تھے، اور ان کو بھی چنا گیا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں پہلے باب کی 19ویں آیت میں پڑھیں تو جب ان نجومیوں کو، ان فال گروں کو، ان دانشوروں کو چنا گیا، اچھا ان 4 کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے، نہ یہ نجومی تھے، نہ یہ فال گر تھے، نہ یہ جادوگر تھے، اور نہ یہ کسدی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، جی پڑھ دے 19ویں آیت کو۔ اور بادشاہ نے جب ان سے گفتگو کی تو ان 4 شخصوں کی مانند جو ہے بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے مانند کوئی نہیں ہے، اور جو باقی نجومی اور فالگیر اور جادوگر اور کسدی چنے گئے تھے ان کے بارے لکھا ہے، جی 20ویں آیت کو پڑھے۔ اور ہر طرح کی خرد مندی دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا
उनको, इन 4 शख्सों को, तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे, कितने दर्जे बेहतर पाया? 10 दर्जे बेहतर पाया। ये उन फालगिरों और उन नजूमियों और उन जादूगरों से और उन कश्तियों से कितने दर्जे बुलंद थे? 10 गुना इनकी हिकमत ज्यादा थी। ये उनसे 10 गुना जो है उनसे ज्यादा हिकमत वाले थे, उनसे ज्यादा दानिश रखते थे, उनसे ज्यादा इनके अंदर हिकमत थी। और ये हिकमत क्यों थी आगे चलकर हम देखेंगे। तो नबूकदनेस्सर ने किन को बुलाया? दुनिया के मुल्क के फालगिरों को और मुल्क के नजूमियों को, मुल्क के जादूगरों को और उन कश्तियों को जो इल्म रखते थे, जो नॉलेज रखते थे, जो दानिश्वर थे। और बादशाह ने इनसे क्या कहा जी? इसकी हम पढ़ेंगे, 3री आयत को पढ़ दें। सॉरी, 2 बाब की 3री आयत। और बादशाह ने उनसे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है। इन नजूमियों को जब बुलाया तो ये नजूमी और फालगिर टाई शाई लगा के ते बादशाह दे हजूर आके खड़े हो गए। और बादशाह ने उनसे कहा, जब वो आकर खड़े हो गए, सलाम किया होगा बादशाह को, और जी बादशाह हजूर अर्ज कीजिए। तो बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। बादशाह ने एक ऐसा ख्वाब देखा है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बादशाह उस ख्वाब को जानने के लिए उसकी जान बेताब है। उसने नजूमियों को, जादूगरों को, फालगिरों को, कश्तियों को बुलाया है ताकि वो बादशाह के हजूर उस ख्वाब की ताबीर करें। और बादशाह ने जब उनसे कहा, तब कश्तियों ने और फालगिरों ने और नजूमियों ने और जादूगरों ने बादशाह से क्या अर्ज की? 4थी आयत को पढ़ें। अरामी जुबान में अर्ज की, ए बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर। जो ख्वाब तूने देखा है वो अपने खादमों से बयान कर। हम बड़े दानिश्वर हैं, हम बड़े अक्लमंद हैं, हमारे अंदर दुनिया की हिकमत है और हम हिकमत से भरे हुए हैं। और उसने कहा कि अपना ख्वाब बयान कर। तो बादशाह ने क्या जवाब दिया जी? बादशाह ने कश्तियों को जवाब दिया। कश्ती और नजूमी और फालगीर इस जवाब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि शायद हमें ये जवाब मिलेगा। तो बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कश्तियों को जवाब दिया, मैं तो हुक्म दे चुका हूं कि अगर कोई ख्वाब ना बताए और उसकी ताबीर ना करे तो वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उनके घर क्या हो जाएंगे? मजबला हो जाएंगे। नजूमी डर गए, जादूगर डर गए, और मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, टाइम नहीं है। तो ये डर गए, ये बादशाह के हजूर ये खौफ सदा हो गए। तो इन्होंने क्या कहा? 10वीं आयत को पढ़ दे। मैं बहुत सारी आयतों को छोड़ रहा हूं, 10वीं आयत को पढ़ दे। अच्छा, इससे पहले इन्होंने एक बार और अर्ज की बादशाह से कि ए बादशाह, तो हमें ख्वाब तो बता ताकि हम उसकी ताबीर करें। तो कश्तियों ने फिर क्या कहा? कश्तियों ने बादशाह से अर्ज की कि रूहे जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कश्ती से किया हो। और 11वीं आयत में इनका जवाब क्या है? लिखा है, और जो बात बादशाह तलब करता है वो निहायत मुश्किल है। जो बादशाह तलब करता है, ए वे दुनिया दी हिकमत, देखे दुनिया की हिकमत कैसी है। और ये अपने आप को बड़े दानिश्वर समझते हैं, ये अपने आप को बड़े हिकमत वाला समझते हैं। ये समझते हैं कि हमारे जैसा कोई हाकिम नहीं है, हमारे जैसी कोई हिकमत नहीं रखता, हमारे जैसी कोई समझ नहीं रखता। और इनका जवाब क्या है? वो कहता है कि जो बात बादशाह तलब करता है वो निहायत मुश्किल है। और फिर लिखा है,
اور देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं। जी पढ़ दे कोई इसको 11वीं आयत को। और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत किसके साथ नहीं है? इंसान के साथ नहीं है। ये अपने देवताओं को याद करते हैं और वो कहते हैं कि देवता जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं है, ये उन देवताओं पर भरोसा करते हैं जो इनके साथ नहीं रहते। इनके देवता जो है वो महज बुत है, उनके कान हैं वो सुनते नहीं हैं, उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं हैं, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं हैं, उनके पांव हैं पर वो चलते नहीं हैं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं हैं। ये ऐसे देवताओं की परस्तिश करते हैं और ये कहते हैं कि निहायत मुश्किल है। और देवताओं के सिवा, यानी वो कहते हैं कि ये बात सिर्फ देवता बता सकते हैं, ये बात सिर्फ खुदा बता सकते हैं, ये बात जिन पर हम भरोसा करते हैं हमारे खुदा, ये बात सिर्फ वही बता सकते हैं। और ये इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे देवता हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं और हम जिस खुदा को मानते हैं, उसने क्या कहा है? उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दुनिया के देवता उनके साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा खुदा, यहोवा खुदा, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। और जब वो आसमान पर जा रहा था तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूहे हक, जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। और वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं वो हमारे साथ रहता है। और इनका कहना बिल्कुल सही था कि ये बात सिर्फ खुदा बता सकते हैं, ये बात जो है, लेकिन उनके माबूद नहीं, उनके देवता नहीं, क्योंकि उनके देवता, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं हैं, उनकी आंखें हैं पर वो सुनते नहीं हैं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, हाथ है छूते नहीं। लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, वो बोलता भी है, वो कलाम भी करता है, वो छूता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। आए यहोवा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। ते खबर पहुंची किदे कोल? दानिएल कोल। और उसे पता चला कि बादशाह ने एक ऐसी शर्त रखी है कि अगर कोई मेरा ख्वाब बताए और उसकी ताबीर करे तो वो मुझसे बहुत से इनाम पाएगा और इज्जत पाएगा। लेकिन दुनिया का कोई बादशाह आपको इज्जत नहीं दे सकता। अगर कोई इज्जत दे सकता है तो वो याकूब का खुदा है। हालेलुया। इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। तो इनकी भी इज्जत खुदावन ने बढ़ाई। हालेलुया। तब दानिएल ने क्या कहा? उसने दूसरे बाब की 16वीं आयत को पढ़ें। जब दानिएल के पास ये बात पहुंची और उसे पता चला कि बादशाह जो है वो नचुमियों को, फालगिरों को, जादूगरों को हलाक करने को है, ते एवी नहीं बचने सी, अन्ना ने भी विचाना सी, क्योंकि ये भी दानिश्वर थे। तो जी दानिएल ने क्या कहा? और दानिएल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की, मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। ये वो लोग हैं जिनका खुदा उनके साथ रहता है, जिनका खुदा उनके अंदर रहता है, जिनका खुदा उनसे बातें करता है और जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। दानिएल ने कहा, ए बादशाह, मुझे मोहलत दी जाए, मैं तेरा ख्वाब भी तुझे बताऊंगा और उसकी ताबीर भी तुझे बताऊंगा। हालेलुया। ते दानिएल ए कोई खाली गल्ला नहीं सी, साडे नौजवान हुंदे ते सिर्फ गल्ला ही कर दे। उसने क्या किया? दानिएल ने 17वीं आयत में लिखा है, दानिएल ने सबसे पहला काम क्या किया? जी पढ़े।
अपने रफीकों को, अपने दोस्तों को दानियेल ने जमा किया। और ये 3 शख्स जिनके अंदर खुदावंद का रूह, जिनके अंदर यहोवा खुदा, जिनके अंदर इनका खुदा इनके अंदर सुकूनत करता है, दानियेल ने अपने दोस्तों को जमा किया और ये खुदा के हुजूर घुटनों के बल हो गए। आपको एक नसीहत करना चाहता हूं, हमेशा ऐसे दोस्त बनाएं जो दुआ गो हो। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो आपको ईमान से हटाएं, बल्कि ऐसे दोस्त जो आपके साथ मिलकर खुदा के हुजूर घुटने टेकें और खुदा के हुजूर दुआ करें। तो दानियेल ने क्या किया, अपने रफीकों को बुलाया और उन्होंने क्या किया। अच्छा, दानियेल ने अपनी हिकमत पर भरोसा नहीं किया। इसकी हिकमत क्या थी, उनसे 10 दर्जे ज्यादा थी। मिसाइल, सिदरक, मीसक और अब्दनजू की हिकमत उन नजूमियों, फालगिरों और जादूगरों से 10 गुना ज्यादा थी। लेकिन इन्होंने अपनी हिकमत पर भरोसा नहीं किया, इन्होंने दुनिया की हिकमत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, ये खुदा के हुजूर झुक गए और ये घुटनों के बल हो गए और इन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और इन्होंने यहोवा खुदा को पुकारना शुरू किया। और वो खुदा के हुजूर दुआ करते रहे, पुकारते रहे, ए खुदावंद हम पर रहम कर, ए खुदा वो राज जो तूने बादशाह को दिया है, वो ख्वाब जो तूने बादशाह को दिखाया है, वो बात जो तूने बादशाह पर जाहिर की है, तू अपने लोगों पर जाहिर कर। और क्या हुआ, जब ये दुआ कर चुके तो लिखा है इन्होंने आसमान के खुदा से रहमत तलब की। और जब ये दुआ कर चुके तो ऐसे हो गए ते सुते सी ते की होया, रात को ख्वाब में तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होगा, जब खुदा का रूह उनकी जिंदगियों पर आएगा, जब खुदा का रूह उनके अंदर आएगा, जब वो खुदा के रूह से मामूर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जब दानियेल सो रहा था तो खुदा ने क्या किया, लिखा है फिर रात को ख्वाब में दानियेल पर वो राज खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। रात को वो राज दानियेल पर खुल गया ते उन्हें की किया। अगर राज अज दे ईमानदार दे उत्ते खुलिया हुंदा ना ते उन्हें पता की करना सी, अगर अज दे ईमानदार ते राज खुलिया हुंदा ना ते उन्हें पता की करना सी, उन्हें फटाफट फेसबुक खोलना सी, फटाफट व्हाट्सएप ते शेयर करी जाना सी ते नाल दूजिया ने भी कहना सी शेयर करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। दानियेल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो शख्स रूहुल कुद्स से मामूर होता है, जो शख्स रूहुल कुद्स से भरा होता है, वो अपने आप को जलाल नहीं देता, बल्कि वो जलाल यहोवा खुदा, जिंदा खुदा को देता है। वो जलाल अपने खुदा को देता है, वो रूहुल कुद्स को जलाल देता है, वो यीशु मसीह को जलाल देता है। अगर आज का ईमानदार होता तो वो अपने आप को जलाल देता, लेकिन दानियेल ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो राज दानियेल पर खुला तो दानियेल ने क्या कहा, उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। पढ़ दे बहन इसे। हालेलुया जी। अच्छा, सिर्फ एक की गाल नहीं कर देती, ओ खुदावंद बस तेरा शुक्र। दानियेल ने जी भर कर जिदों तक ओदा दिल ठंडा नहीं होया ना, ओ खुदा दी शुक्र गुजारी करता रहा और खुदा के नाम को जलाल देता रहा। और हम देखते हैं उसने तकरीबन कोई 8-9 दफा खुदा की शुक्र गुजारी की। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं 19वीं आयत में कि उसने आसमान के खुदा को क्या कहा, मुबारक कहा। फिर 19वीं आयत में ही लिखा है, दानियेल ने कहा खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो। हालेलुया। ये खुदा को जलाल दे रहा है, क्योंकि हिकमत और कुदरत क्या है, उसी की है। हिकमत भी उसी की है और कुदरत भी उसी खुदा की है। फिर दानियेल कहता है वही आसमान का खुदा जिसने मुझ पर ये राज जाहिर किया है, लिखा है कि वही
वक्तों ज़मानों को तब्दील करता है। फिर वो लफ्ज इस्तेमाल करता है, वही आसमान का खुदा बादशाहों को मौसूल और कायम करता है, और वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश देता है। हालेलुया। और वही क्या करता है, गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसके साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सिताइश करता हूं, ए मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत कुदरत बख्शी और जो कुछ हमने तुझसे मांगा। अच्छा थे भी नहीं दानियल की करदा है, जो कुछ हमने तुझसे मांगा। दानियल ने कल्ले नहीं मंगया सी, उसने अपने साथियों का भी जिक्र किया। आज कोई मौजा हो जाए ना तो पिछे विचारी कलीसिया घुटनिया दे बल होई हुंदी है, ते जिदे वसीले काम हो जाए बस वो अपने आप नहीं जलाल दे रहा। दानियल ने क्या कहा कि हमने जो कुछ तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया। और दानियल जो है, आगे जाकर हम देखते हैं कि दानियल बादशाह के हजूर चला गया। कोई बताएगा कि दानियल ने ख्वाब में क्या देखा था? वही ख्वाब जो बादशाह ने देखा था, वही ख्वाब दानियल ने भी देखा, और वही ख्वाब खुदा ने दानियल पर भी जाहिर किया। तो सिर्फ ख्वाब नहीं जाहिर किया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे उस ख्वाब का मतलब भी समझा दिया। हालेलुया। ते जब उस बादशाह ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि जो कुछ तू अपने पलंग पर लेटा हुआ सोच रहा था, ते खुदा ने ओदे ते ओ गल्लां भी जाहिर कर दित्तियां जेड़ियां बादशाह पलंग ते लेटिया होया सोच रहा सी। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब, और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। सिर्फ गैर जुबाना रूहुल कुद्स नहीं है, ना समझे सिर्फ इसे कि सिर्फ गैर जुबाने बोलना ही रूहुल कुद्स है। गैर जुबाने इससे भी ज्यादा है। फिर शाह इसराइल का मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। जब शाह अराम एलिशा को पकड़ने के लिए उसने अपनी फौज भेजी, लश्कर भेजे, तो क्या हुआ? वो अपने कमरे के अंदर था और उसका जवान खादम उसके साथ था। सुबह हुई, खादम उठया, बाहर गया, अखा मलिया मुलिया, देखा ए सारा शहर पहाड़ जड़ा ना फौजा दे नाल घेरिया होया वे। पढ़ लेना जाकर इसे, दूसरा सलातीन उसके 6 बाब की 8वीं आयत में आपको ये वाकया मिलेगा। ते जल्दी दे नाल अंदर गया, नठिया, खुदा दे खादम अलीशा नू दसिया जाके, ओ असी ते मर गए। ओ की होया? ओ बाहर ते फौज खड़ी है, रथों घोड़ों हथियारों के साथ बाहर फौज खड़ी है, और वो हमें पकड़ने के लिए आए हैं। ते अलीशा बाहर भी नहीं निकला। अलीशा की आंखें, रूहानी आंखें खुली हुई थी। उसने अपने खादम से कहा, उसके लिए दुआ की और कहा, ए खुदावन इसकी आंखें क्या कर, खोल दे, इसकी रूहानी आंखें खोल दे। तो जो वापस बाहर गया तो एलीशा ने क्या, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। हालेलुया। तो उसने क्या देखा? उसने आतशी रथों को, उसने खुदा की फौजों को, उसने आसमान की फौजों को, आसमानी लश्कर को घोड़ों रथों और आतशी रथों के साथ देखा। और जब उसने देखा, उसकी रूहानी आंखें खुल गई, तो मेरे सो उसने ऐसा जलाल देखा। और अलीशा जो है वो कमरे के अंदर बैठे ये सब कुछ देख रहा था। जिस दिन आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी, आप ऐसे बड़े काम देखेंगे। हालेलुया। तो अपने लिए दुआ किया करें कि ए खुदावन मेरी रूहानी आंखें खोल ताकि मैं तेरा जलाल देखूं। आए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? रूहुल कुद्स हमसे कलाम करता है और हमें बातें सिखाता है। क्या करता है रूहुल कुद्स? रूहुल कुद्स हमें बातें सिखाता है। रूहुल कुद्स हमसे, हम यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 14
14वें बाब को निकालें और उसकी 26वीं आयत को पढ़ें। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। रूहुल कुद्स हमें कलाम सिखाता है, रूहुल कुद्स हमसे बातें करता है, रूहुल कुद्स हमें बातें सिखाता है, और रूहुल कुद्स हम पर कलाम के गहरे गहरे भेद खोलता है। जब रूहुल कुद्स आप पर नाजिल होगा, जब आप रूहुल कुद्स से भर जाएंगे, तो रूहुल कुद्स कलाम की गहरी बातें आप पर जाहिर करेगा, और रूहुल कुद्स कलाम के गहरे भेद आप पर जाहिर करेगा। रूहुल कुद्स आपसे कलाम करेगा, और रूहुल कुद्स आपका बड़ा उस्ताद होगा। मैं बाइबल मुकद्दस में एक शख्स को जानता हूं। ये शख्स जो है वो शरा का जो आलम थे, गमलीएल के कदमों में बैठकर क्या करता था? बातें सीखता था। कौन था ये? पौलुस रसूल। और जब ये गमलीएल से कलाम सुनता था, ए जिस्मानी उस्ताद, उसके कदमों में बैठकर इसने शरीयत को सुना था, शरीयत को सीखा था, ते शरीयत दे नाल परिया होया, किताबे मुकद्दस का माहिर। इसकी जिंदगी के अंदर शरीयत ऐसे भरी हुई थी, शरीयत के किसी हुक्म को ये ऐसा नहीं था कि जानता ना था, बल्कि हर एक हुक्म को ये जानता था। अच्छा, ऐसी शख्स ना बाद चो पता किदा शागिर्द बनया? कोई दसेगा? बाद चो ये रूहुल कुद्स का शागिर्द बना। हालेलुया। ते रूहुल कुद्स ने जो कुछ अनु सिखाया ना, गमलीएल भी नहीं अनु सिखा सकिया। आए देखते हैं कि इसने रूहुल कुद्स से क्या सीखा। दूसरा ग्रंथियों मेरे साथ मिलकर निकाले। ए जिस्मानी उस्ताद साडे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा ना, तो फिर वो तुझे ऐसी बातें सिखाएगा जो तूने कभी नहीं सीखी होंगी। हालेलुया। आए 12वें बाब में हम देखते हैं, पौलुस रसूल पहले गमलीएल का शागिर्द था, अब वो रूहुल कुद्स का शागिर्द है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है रूहुल कुद्स हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है। रूहुल कुद्स क्या है? हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है। अच्छा, इससे पहले यीशु मसीह ने ना निकोदेमस से एक बात कही थी, और यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुमसे जमीन की बातें मैंने तुमसे कही तो तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? यीशु मसीह जमीन की बातों का और यीशु मसीह आसमान की बातों का क्या करता है? जिक्र करता है, और कहता है कि मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुम्हें समझ नहीं आई, अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो तुम कैसे समझोगे? आए आज हम आसमान की बातें सीखेंगे। सीखना चाहते हैं आसमान की बातें? हालेलुया। सीखना चाहते हैं तो आए जोरदार तालियां बजाएंगे। रूहुल कुद्स आज हम पर आसमान की बातें जाहिर करेगा। जी, पहली आयत से पढ़े। अच्छा, कई लोग कहते हैं ये पौलुस रसूल नहीं है, ये पौलुस रसूल ही है जो अपने बारे में बता रहा है, और इसकी पहली आयत से ही हमें पता चल जाता है कि ये पौलुस रसूल अपनी बात कर रहा है। ठीक है जी, 12वीं आयत, मुझे फख्र करना जरूर हुआ जी। अब वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मुझे फख्र करना क्या हुआ? जरूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं। बस जो रोया और ख्वा और मुकाशफा खुदावन की तरफ से अनायत हुए, उनका मैं क्या करता हूं? जिक्र करता हूं। किन का जिक्र कर रहा है? जो रोया और मुकाशफे इस पर जाहिर हुए हैं। ये रोया और मुकाशफे गमलीएल इसे नहीं बता सका, लेकिन ये रोया और मुकाशफे रूहुल कुद्स ने इस पर जाहिर कर दिए। और वो क्या देखता है? मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। और पौलुस रसूल कहता है, मुझे ये मालूम नहीं कि बदन समेत उठाया गया, और ना ये मालूम है कि बगैर बदन के उठाया गया, ये खुदा को मालूम है। जी,
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، یہ خدا کو معلوم ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں، ہو سکتا ہے آپ قائل نہ ہو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پالوس رسول جلالی بدن کے اندر آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ ہیلیلویا! کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو پالوس رسول جلالی بدن کے اندر روح میں آ گیا، روح القدس سے بھرا ہوا، یہ کیا دیکھتا ہے؟ روح القدس سے بھرا ہوا یہ ایک شخص کو دیکھتا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، پالوس رسول خود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ شخص بدن سمیت یا بغیر بدن کے مجھے معلوم نہیں، کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ اور پھر لکھا ہے، جی بہن آگے پڑھے، اور یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں ہے۔ میرے سو پالوس رسول جب آسمان پر اٹھایا گیا، وہ فردوس میں چلا گیا، وہ خدا کی حضوری میں چلا گیا، وہ خدا کے پاس چلا گیا، اور پالوس رسول نے وہاں پر ایسی باتیں سنی ہیں جن کا ذکر کرنا انسان کو روا نہیں ہے، اور جنہیں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ سیکھیں گے ہم یہ باتیں کیا ہو سکتی ہے۔ پالوس رسول نے بہت کچھ اوپر دیکھا، اور ایسی باتیں بھی دیکھی جن کا بیان کرنا اسے روا نہیں تھا۔ جس دن روح القدس آپ پر نازل ہوگا، وہ آپ پر گہری باتوں کو ظاہر کرے گا، وہ خدا کے گہرے بید آپ پر ظاہر کرے گا۔ وہ نہ صرف زمین کی باتیں آپ کو بتائے گا، بلکہ وہ آسمان کی باتیں بھی آپ کو بتائے گا۔ اور اگر ہم کرنتھیوں کے پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر آئیں تو یہ روح القدس ہمیں کیسے سکھائے گا؟ جی اس کے دوسرے باب کے اندر، پہلا کرنتھیوں دوسرا باب، پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے وہ باتیں دیکھی جنہیں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ جی 9ویں آیت سے پڑھ دے دوسرے باب کی۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل کے اندر آئیں، وہ خدا نے سب اپنے محبت کرنے والوں پر کیسے ظاہر کی ہے؟ تیار کر دی۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیسے ظاہر کی؟ جو باتیں نہ انسان کی آنکھوں نے دیکھی ہیں، جو باتیں نہ انسان کے کانوں نے سنی ہیں، جو باتیں نہ انسان کے دل کے اندر آئی ہیں، اس کی زندگی کے اندر آئی ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے خدا ان باتوں کو ہم پر کیسے ظاہر کرتا ہے۔ جی بہن پڑھ دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح القدس کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر کیا کیا ہے؟ ہم پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ روح القدس سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی ہمیں بتا دیتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا! یہ روح القدس ہے جو آپ کو آسمان کی باتیں بتائے گا، یہ روح القدس ہے جو آپ کو زمین کی باتیں بتائے گا، یہ روح القدس ہے جو آپ کو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے دل کا حال بتا دے گا۔ سوچیں یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس سامری عورت سے کہا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور اب تو جس کے پاس رہتی ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ یہ روح القدس ہم پر ظاہر کرے گا، اور روح القدس ہم پر کیا کرے گا؟ روح القدس ہم پر زمین کی باتیں، روح القدس تجھ پر کلام کی باتیں، روح القدس تجھ پر بھید کی باتیں، روح القدس تجھ پر آنے والی باتیں، روح القدس تجھ پر مسیح کی باتیں، روح القدس تجھ پر اپنی باتیں، روح القدس تجھ پر خدا کی باتیں، اور روح القدس تجھ پر آسمان کی باتیں ظاہر کرے گا، اور روح القدس خدا کی طے کی باتیں بھی ہمیں بتا دے گا۔ ہیلیلویا! تو روح القدس جو ہے، اگر آپ خدا کے جلال کے لیے بجا رہے نا تو پھر زوردار بجا رہے۔ یہ پاک روح کے لیے ہے، سارا جلال اس کے لیے ہے۔ ہیلیلویا! تو روح القدس کیا کرتا ہے؟ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہے، نہ انسان کے دل میں آئی ہیں،
روح القدس وہ ہم پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے، اور خدا کی تہ کی باتیں بھی ہم پر ہمیں بتا دیتا ہے۔ آخری بات ہم دیکھیں گے، میں نے بہت ساری اور باتیں چھوڑی ہیں، آخری بات ہم دیکھیں گے، آئیں آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ کرنا چاہتے ہیں آسمان کی سیر؟ مکاشفہ کی کتاب نکالے۔ اگر آپ آسمان کی باتیں جاننا چاہتے ہیں نا تو مکاشفہ کی کتاب پڑھا کرو۔ روح القدس نے آسمان کی باتیں ہم پر ظاہر کی ہیں، اور کس طرح ظاہر کی ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلے 10ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہ یوحنا ہے جسے پتمس کے جزیرہ پر جو ہے جلاوطن کیا گیا، سزا کے طور پر اسے بھیجا گیا، اور جب یہ اس ٹاپو پر تھا، اس جزیرے پر تھا، چاروں طرف اس کے پانی تھا، اور یہ اس ٹاپو پر اکیلا تھا، تو یہاں پر لکھا ہے اور خداوند کے دن کس میں آ گیا؟ روح میں آ گیا۔ اے وے روح القدس کا کام، جب آپ روح القدس سے معمور ہوں گے اور روح میں آئیں گے، یہاں پر لکھا ہے، یوحنا کہتا ہے کہ میں خداوند کے دن کس میں آ گیا؟ روح میں آ گیا۔ جی آگے ہم چوتھے باب میں چلیں گے، اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے، چوتھے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ جب یہ روح میں آ گیا تو یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جب آپ بھی روح القدس سے بھر جائیں گے، جب آپ بھی روح القدس سے معمور ہو جائیں گے، جب روح القدس آپ کو چھوئے گا، جب روح القدس آپ کے دل کو چھوئے گا، جب روح القدس آپ کی سوچوں کو چھوئے گا، جب روح القدس آپ کو اپنے جلال سے مسا سے بھر دے گا، تو آپ بھی آسمان کی طرف نگاہ کریں گے، اور آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھیں گے۔ اسٹیفنس کو دیکھے، اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب وہ مرنے کو تھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اسٹیفنس کہتا ہے میں آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھتا ہوں۔ ہیلیلویا! جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا، جب روح القدس آپ کی زندگیوں میں آئے گا، جب روح القدس سے آپ بھر جائیں گے، تو آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھیں گے۔ ہیلیلویا! اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بھی جب روح میں آ گیا، جب وہ روح القدس سے بھر گیا، جب وہ روح القدس سے معمور ہو گیا، تو اس نے کہا ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگوں کی سی آواز سے اپنے سے باتیں کرتے سنا تھا۔ جی بہن پڑھ دے سے۔ وہ فرماتا ہے یہاں اوپر، اگر آسمان دی سیر کرنی ہے نا تو پھر کی کرنا ہے؟ پھر روح میں آنا ہے، پھر روح القدس سے بھرنا ہے۔ جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آسمان میں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! کتنے لوگ روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آسمان ہمارے لیے کھل جائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا، جب میں روح میں آ گیا تو اس نے مجھ سے فرمایا یہاں کیا کر؟ یہاں اوپر آ جا یوحنا، تو اوپر آ جا، تو پتمس کے جزیرہ پر ہے، تجھے سزا کے طور پر اس جزیرے پر بھیجا گیا ہے، تو اس جزیرے پر اکیلا ہے، لیکن تو اب روح میں آ گیا ہے، اب تو اوپر آ جا۔ اور اوپر خدا کے فرشتے ہیں، اوپر یسوع مسیح ہے، اوپر یہوہ خدا ہے، اوپر ایک بڑا خاندان تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور یوحنا بائبل مقدس میں پھر لکھا ہے دوسری آیت میں، جی بہن پڑھ دیں دوسری آیت۔ آج میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں لکھا ہے، اور یوحنا لکھتا ہے فوراً میں روح میں آ گیا اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا!
यूहन्ना रूह में आ गया और वो आसमान पर चला गया, और आसमान पर जैसे ही वो आसमान पर पहुंचा, अब रूहुल कुद्स उस पर आसमान की बातें जाहिर कर रहा है। ये बातें ना आंखों ने देखी हैं, ये बातें ना कानों ने सुनी हैं, ये बातें ना इंसान के दिल के अंदर आई हैं। रूहुल कुद्स तुझ पर वो बातें जाहिर करेगा, रूहुल कुद्स तुझ पर खुदा की तय की बातें जाहिर करेगा। और जब ये आसमान पर गया तो इसने क्या देखा? लिखा है, और मैं क्या देखता हूं, एक तख्त रखा हुआ है और उस तख्त पर कोई बैठा हुआ है। हालेलुया! ये तख्त पर बैठा हुआ मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया! आए अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो आसमान पर तख्त नशीन है, वो तख्त पर बैठा हुआ है। और यूहन्ना जब रूह में आ गया, उसने आसमान पर एक तख्त देखा और तख्त पर एक शख्स को बैठे देखा। ये शख्स मेरा और आपका यीशु मसीह है। और उसने कहा, एक शख्स कोई तख्त पर बैठा हुआ है, और जो उस पर बैठा हुआ है वो संगे यशब का सा, अकीक सा मालूम होता है। और फिर इसकी चौथी आयत में लिखा है, हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। और वो तख्त है, और उस तख्त के चौगिर्द जो है वो 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर क्या है? और उन तख्तों पर, उन 24 तख्तों पर 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये आसमान की बातें हैं, ये जमीन की बातें नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तुमसे आसमान की बातें करता तो तुम क्यों कर समझते? हम उस वक्त तक आसमान की बातों को नहीं समझ सकते जब तक रूहुल कुद्स हमारे अंदर नहीं है, जब तक रूहुल कुद्स से हम मामूर नहीं हैं। जब यूहन्ना रूहुल कुद्स से मामूर हो गया तो वो आसमान पर उठाया गया, और उसने देखा एक तख्त है, और उस तख्त के चौगिर्द 24 तख्त है, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हुए हैं, और सोने के ताज उनके सरों पर हैं। और 5वीं आयत में लिखा है, उस तख्त में से जिस पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह बैठा हुआ है, उस तख्त में से क्या होता है? 5वीं आयत में लिखा है, उस तख्त में से बिजलियां, आवाजें, गर्जें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिरागदान हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। ना सिर्फ उसने तख्त देखा, बल्कि रूहुल कुद्स ने उसे खुदा की 7 रूहें भी दिखाई। और बहुत कुछ यूहन्ना देखता है, जिसकी 7वीं आयत को पढ़ दे, बल्कि 6ठी आयत को पढ़ें। और वो तख्त के बीच में क्या देखता है? और गिरदा गिर्द वो 4 जानदारों को देखता है। कितने जानदार? एक का चेहरा बब्बर का सा, एक का चेहरा मेंढे का सा, और एक का चेहरा उकाब का सा, और एक का चेहरा इंसान का सा था। आपको पता है ये कौन है? कोई बताएगा? जमात में कोई बताएगा ये 4 जानदार कौन है? ये फरिश्तों की एक किस्म है, और इसे सराफीम, अगर आप ये साया की किताब में पढ़ेंगे तो इनका नाम सराफीम है। ये खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, और इनके 4, और इन चारों जानदारों के 8वीं आयत में लिखा है कि 6 पर हैं, और चारों तरफ अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, कुदूस कुदूस कुदूस, जो था, जो है, और जो आने वाला है। हालेलुया! कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। और ये चारों जानदार उस तख्त पर बैठे हुए को क्या कहते हैं? तू कुदूस है, तू कुदूस है, तू कुदूस है। और बगैर आराम लिए हुए हर वक्त वो यहोवा खुदा को, वो यीशु मसीह को जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसे कहते तू कुदूस है, तू कुदूस है, तू कुदूस है। अगर आप यीशु मसीह का जलाल देखना चाहते हैं तो मुकाशफा की किताब को पढ़ें। इसी जलाल से उसने अपने आप को खाली किया था, और मेरे और आपकी खातिर वो इंसान बना था। और यहां पर लिखा है, वो बगैर आराम किए कहते रहते हैं, कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफवाज है।
اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا، تو پھر 24 بزرگ کی کریں گے؟ پڑھے 24 بزرگ کیا کریں گے؟ تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ ہیلیلویا! بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ وہ اس تخت کے سامنے جھک کر اسے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے قدموں میں رکھیں گے، یہ ان کی پرستش ہے، یہ آسمان پر میرے اور آپ کے خداوند کی پرستش ہے۔ تو دیکھیں عزیزو، جب آسمان پر یہوہ خدا، زندہ خدا یسوع مسیح کی ایسی پرستش کی جاتی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کی کیسی پرستش کرنی چاہیے۔ ہاللیلویا! تو کیا ہوا؟ اس کے سامنے ڈال دیں گے اے، اور یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید، عزت، قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ آسمان کی باتیں ہیں، اور آسمان پر روح القدس نے یوحنا کو اور کیا کیا کچھ دکھایا، یہ آسمان کی باتیں ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ پالوس رسول بھی جب یکا یک تیسرے آسمان پر گیا تو اس نے یہ باتیں دیکھی، اس نے یسوع مسیح کو تخت پر بیٹھے دیکھا، اس نے 24 بزرگوں کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ 24 بزرگ کس طرح یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے تاج اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ روح القدس جب آپ کی زندگی میں آئے گا، روح القدس جب میری زندگی میں آئے گا، روح القدس جب کلیسیا کے اندر آئے گا، روح القدس جب ہمارے دلوں میں آئے گا، وہ ہمیں بدل کر ایک نیا انسان بنائے گا، وہ ہمیں بدل کر ایک نیا دل دے گا، اور روح القدس ہماری آنکھوں کو کھولے گا، ہماری روحانی آنکھوں کو کھولے گا، اور روح القدس ہمیں گہری باتیں بتائے گا، بھید کی باتیں بتائے گا، جلال کی باتیں بتائے گا۔ اور روح القدس نے اسے اور کیا دکھایا؟ روح القدس نے اسے دکھایا کہ آسمان پر آب حیات کا ایک دریا بہتا ہے۔ ہاللیلویا! روح القدس نے اسے دکھایا کہ آسمان پر ایک مقدس شہر ہے جس کی سڑکیں سونے کی ہے۔ روح القدس نے اسے دکھایا کہ راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا، جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے، تو نہ صرف غیر زبانیں بولیں گے بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی جانیں گے۔ جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا تو وہ کلام کی گہری باتیں آپ کو بتائے گا۔ جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا تو وہ زمین کی باتیں آپ کو بتائے گا۔ جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا تو وہ آسمان کی باتیں بتائے گا۔ جب روح القدس تجھ پر نازل ہوگا تو وہ مکاشفہ کی باتیں بتائے گا۔ جب روح القدس تجھ پر نازل ہوگا تو تم رویا دیکھو گے، تم خواب دیکھو گے، تم نبوت کرو گے۔ جب روح القدس تجھ پر نازل ہوگا تو تم غیر زبانیں بولو گے اور غیر زبانوں کا ترجمہ کرو گے۔ جب روح القدس تجھ پر نازل ہوگا تو حکمت کا کلام آئے گا۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو علمیت کا کلام آئے گا۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو معجزات کی قدرت آئے گی، شفا کی نعمت آئے گی، اور رسول کی نعمت آئے گی، استاد کی نعمت آئے گی، چرواہوں کی نعمت آئے گی، اور آپ زمین پر اس کے گواہ ٹھہریں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور روح القدس کے لیے اس کا شکر ادا کریں گے۔ ہاللیلویا! اور اگر آپ روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ کو بدل کر ایک نیا انسان بنائے، روح القدس آپ کی روحانی آنکھیں کھولے اور آپ رویا اور خواب دیکھیں اور آپ خدا کے جلال کو دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ پر آسمان کی باتیں ظاہر کرے، زمین کی باتیں ظاہر کرے، بھید کی باتیں ظاہر کرے، تو آئیں جتنے لوگ روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں، روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو